بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 59 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وہذا ہوا معنی تحسین و تقبیح العقلین سے لے کر نعم اذا تکسر افراد الانسان تک، کہ استدلال نفی حکم کے جواب میں ہم بحث پیش کر رہے تھے، جوابات بیان کر رہے تھے، ان جوابات کا سلسلہ ہے۔ فرماتے ہیں پہلا نقطہ ہے کہ اس معنی کی وضاحت جس کے بارے میں اشاعرہ و عدلیہ کے درمیان اختلاف ہے، وہ معنی وضاحت ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں یہی معنی ہے جو اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان مورد اختلاف ہے۔ نمبر 2، عقل نظری اور عقل عملی کے درمیان فرق کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، مشہورات قضایا اور اولیات کے درمیان 3 فرق ہیں، ان تینوں فروق کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّحْسِينِ وَتَقْبِيحِ الْعَقْلِيَيْنِ اللَّذَيْنِ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي إِثْبَاتِهِمَا بَيْنَ الْأَشَاعِرَةِ وَالْعَدْلِيَّةِ۔ طلاب کرام عزیز فرماتے ہیں کہ یہ جو بیان ہو گئے گزشتہ درس میں، یہی معنی حسن و قبح عقلی ہے جس کے ثابت ہونے کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے اشاعرہ اور عدلیہ، یعنی امامیہ اور معتزلہ کے درمیان۔ فنفتہم الفرقۃ الاولی، حسن و قبح عقلی کے منکر ہیں فرقہ اولا والے یعنی اشاعرہ۔ واثبتہم الثانیۃ، جبکہ عدلیہ حسن و قبح عقلی کو ثابت کرتا ہے اور ادلہ دیتا ہے۔ فَإِذْ يَقُولُ الْعَدْلِيَّةُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْعَقْلِيَيْنِ، بس جب عدلیہ یہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی ہے، یریدون، ان کا ارادہ یہ کہ ان الحسن والقبح من الآراء المحمودۃ والقضایا المشہورۃ۔ قضایا مشہورہ طلاب کرام، وہ قضایا جن میں کسی قوم کی رائے متفق ہوں، نظریات متفق ہوں، آراء محمودہ یا اور وہ نظریات قابل ستائش ہوں۔ التی تطابقت علیہ الآراء، اقوام یا کچھ قوم، ایک قوم کے نظریات مطابقت، لما فیہ من التعدیبی صلاحیت، چونکہ اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے، ولیس لہ واقع وراء تطابق الآراء، اور قضاء مشورہ کے لیے، آراء محمودہ کے لیے نظریات سے ہٹ کے، اتفاق اقوام سے ہٹ کے کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ والمراد من عقل سے مراد، جو کہتے ہیں عقل حکم لگاتی ہے، اس سے مراد اذ یقولون، جب کہتے ہیں کہ ان العقل یحسن بحسن شیء قبحہ، کہ عقل کسی چیز کے حسن ہونے کو کے بارے میں حکم لگاتی ہے یا کبھی ہونے کے بارے میں حکم لگاتی ہے، اس عقل سے مراد هو العقل العملی، عقل عملی ہے۔ ویقابلها العقل النظری، اس کے مقابلے میں عقل نظری ہے۔ اب وہ فرق بیان کرتے ہیں عقل نظری اور عقل عملی میں۔ وتفاوت بینہما، فرق ان دونوں عقل کے درمیان، عقل نظری اور عقل عملی کے درمیان یہ ہے، انما ہوا بتفاوت المدرکات ہے، مدرک تو خود ہے، مدرکات یعنی جن چیزوں کو درک کیا جا رہا ہے ان کے مختلف ہونے سے ان کی بھی قسمیں بنتی ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْمُدْرَكُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ، اگر مدرک عقل ان چیزوں میں سے ہے جس کو جاننا بہتر ہے، جس کے بارے میں علم رکھنا بہتر ہے، مثل قولہم الکل اعظم من الجزء الذي لا علاقۃ له بالعمل، جیسا کہ کل بڑا ہوتا ہے جز، یہ فقط علم کی حد تک ہے، اور جاننا چاہیے کہ واقعی کل بڑا ہوتا ہے جز سے، اور اس کا تعلق عمل کردار سے نہیں ہے۔ یسمى ادراکہ عقل نظری، اس ادراک کا نام رکھا گیا ہے، اس ادراک عقل کا عقل نظری۔ وَإِنْ كَانَ الْمُدْرَكُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ وَيُؤْتَى بِهِ أَوْ لَا يَفْعَلَ، اگر مدرک عقل ان اشیاء میں سے ہے کہ جن کو انجام دینا یا انجام نہ دینا بہتر ہے، تو مثل حسن العدل وقبح الظلم، عادل کا اچھا ہونا جس کو عقل کہہ رہے کہ انجام دینا چاہیے، جب عادل کے اچھے ہونے کو درک کیا تو پھر انجام دینا چاہیے۔ ظلم کے قبیح ہونے کو جب درک کیا تو پھر ظلم کو ترک کرنا بہتر ہے۔ یسمى ادراکہ عقلا عملیا، اس ادراک کے عقل کو کہا جاتا ہے عقل عملی۔
वमिन हादा तकरीर, इस बयान और तबयीन से यज़हर और ज़ाहिर होता है कि कैफ इश्तबल अम्र अला मन नफल हुस्न वल क़ुबह, कि किस तरह मसला मख्फी हो गया, मुश्तबह हो गया उन लोगों के ऊपर, यानी अशायरा के ऊपर जिन्हें हुस्न और क़ुब की नफ़ी कर दी, फी इस्तिलाल में, अपने इस्तिलाल में, अला ज़ालिका, इस बात पर कि अन्नहु लौ कान अल हुस्न वल क़ुब अक़ल लमा वक़अ तफ़ावुत बैन हाज़ल हुक्म व हुक्म अल अक़ल के अन्नल कुल्ल आज़म मिनल जुज़, कि उन्होंने कह दिया कि हुस्न को अगर अक़ली हम तस्लीम करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं रहता इस हुक्म के दरमियान में, और हुक्म अक़ल के कुल बड़ा होता है जुज़ से इसके दरमियान में। क्यों फ़र्क नहीं रहता? लमा वक़अ तफ़ावुत का सबब लिअन्नल उलूम ज़रूरियत ला ततफ़ावत, चूँकि उलूम जो बदी हैं उनमें फ़र्क नहीं होता। वलाकिन ला शक कभी वो कोई तफावत बैन हुक्म इंदल अक़ल, लेकिन बगैर किसी शक के दोनों हुक्मों में फ़र्क है, हुक्म अक़ल नज़री में और हुक्म अक़ल में फ़र्क है। वक़्त गफलू फ़ी इस्तिलालिहिम, शायर मतलब है ये अपने इस्तिलाह में गाफिल हुए हैं, असल में उन्होंने तवज्जो नहीं की। इज़, क्यों? कासू, चूँकि इन्होंने क्यास किया है कज़ियतुल हुस्न वल क़ुबह, इस कज़िये हुस्न व क़ुब को, अला मिस्ल कज़ियतुल कुल्ल आज़म मिनल जुज़, इस कज़िये के साथ मुकायसा इन्होंने किया कि कज़िये हुस्न क़ुब और कज़िये अल कुल्ल आज़म एक ही हैं। वकअन्नहुम ज़न्नू, गोया कि इन्होंने गुमान किया कि अन्न कुल्ल मा हकम बिल अक़ल फ़हुव मिन ज़रुरियात, कि जिस चीज़ के बारे में अक़ल हुक्म लगाए वो बदीहियात और ज़रूरियात में से है। मा अदर, आगे ऐसे नहीं है, अन्न क़ज़ियतुल हुस्न वल क़ुब मिनल मशहूरात बिन माल अख़स से व मिन क़िस्मिल महमूदात ख़ासतन, के कज़िये हुस्न क़ुब मशहूरात बिन अख़स में से है और फ़कत क़ज़ाए महमूदात में से है। वल हाकिम बिल अक़ल अमली, और इनके बारे में हुक्म, इस कज़िये के बारे में हुक्म जो लगा रही है वो अक़ल अमली है। व कज़ियतुल कुल्ल आज़म मिनल जुज़ मिन ज़रूरियात अल अव्वलियत, और ये कज़िया के कुल हमेशा बड़ा होता है जुज़ से, ये ज़रूरियात अव्वलिया में से है, यानी अव्वलियात की किस्म में से है। अल अव्वलियात कज़िया, ज़रूरियात यानी बदियात अव्वलिया में से, बदियात अव्वलिया को तलाब किराम अज़ीज़ जिन्हें यकीन फ़कत तसव्वुर तरफ़ैन और तसव्वुर निस्बत से हासिल हो, और किसी वास्ते या दलील की ज़रूरत ना हो, जैसे ये मिसाल अल कुल्लु आज़म मिनल जुज़। वल हाकिमु बिहा हुल अक़्ल नज़री, और इसके बारे में जो हुक्म लगाती है वो अक़ल नज़री है। वक़द तक़द्दम अल फ़र्क़ु बैनल अक़लैन, और दोनों अक़लों के दरमियान फ़र्क गुज़श्ता में बयान हो गया। कमा तक़द्दम अल फ़र्क़ु बैनल मशहूरात व ज़रूरियात, जिस तरीके से मशहूरात के दरमियान में फ़र्क और बदहियात अव्वलियात के दरमियान में फ़र्क। मशहूरात के बारे में इत्तेफ़ाक़ अक़वाम होता है, तताबुक आराय उक़ला होती है, जबकि अव्वलियात में फ़कत अव्वलियात ज़रूरियात में यकीन, जिनमें यकीन महज तसव्वुर तरफ़ैन और तसव्वुर निस्बत से हासिल हो, किसी वास्ते या दलील की ज़रूरत ना पड़े। फ़कान क्यासन माल फ़ारिक़िल अज़ीम, बस इन अशायरा का क्यास करना कज़िये हुस्न क़ुब को अल कुल्लु आज़म मिनल जुज़ के साथ, ये क्यास माल फ़ारिक़ है, बहुत बड़ा फ़र्क रखता है। व तफ़ावुत वाक़िउन बैनहुम ला महलता, और इनके दरमियान फ़र्क है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वला यज़ुर्रु हाज़ा फ़ी कौनिल हुस्न वल क़ुब्ह अक़लन, और ये बात इस सिलसिले में नुकसान नहीं पहुँचाती कि हुस्न क़ुब अक़ली हों, यानी फिर भी हुस्न क़ुब अक़ली साबित है। फ़इन्नहु इख्तलत अलैहि मान अल अक़ल हाकिम फ़ी मिस्ल हाज़िल क़ज़ाया, बस अशायरा के बारे में मखलूत हो गया, उस अक़ल की माना मखलूत हो गई जो अक़ल हुक्म लगा रही है इन कज़ाया में। बस फ़ज़न्नु शैअन वाहिदन, उन्होंने हर मकाम पे हुक्म अक़ल को एक ही माना, अल कज़िया तो अल कुल्लु आज़म मिनल जुज़ में भी और हुस्न क़ुब में भी। कमा लम यफ़रिक़ू बैनल मशहूरात वल यक़ीनियात, जिस तरह उन्होंने फ़र्क पैदा नहीं किया कज़ाया मशहूरात के दरमियान तुल्लाब किराम अज़ीज़ और कज़ाया यकीनियात के दरमियान। फ़हसबुहुमा शैअन वाहिदन, दोनों को मशहूरात यकीनियात एक चीज़ शुमार किया। मानुमा किस्मान मुतक़ाबिलान हैं, जबकि ये एक दूसरे के तकाबुल में है। मशहूरात और यकीनियात, मशहूरियात जनावर हैं, यकीनियात यकीनावर हैं। किताब मंतिक सफ़ा नंबर 329 से 331 तक तो फिर यानी मंतिक के जुज़े सालिस में ये बहस जिसे सनात खम्स कहा जाता है वो मौजूद है।
वज़ाद फिल उसूल बिअन्न अल फारिक़ बैन अल मशहूरात वल अव्वलियात मिन वजूहिन सलासतिन। मशहूरात और अव्वलियात की तारीफ तो बयान हो गई तुलाब किराम अजीज। उसूल में मुसन्निफ ने अल्लामा मुज़फ़्फ़र ने इजाफा किया है मशहूरात कज़ाया और अव्वलियात के दरमियान कुछ फ़र्क को, वो भी मिन वजूहिन सलासत, 3 फ़र्क उन्होंने बयान किए हैं। वो फ़र्क अब बयान करते हैं। अल-अव्वल, पहला फ़र्क, अन्नल हाकिम फिल क़ज़ाया तअदीबात अल-अक़्लुल अमली। क़ज़ाया तअदीबात में हुक्म जो लगाने वाली है वो अक़्ल अमली है, नज़री नहीं है। जबकि वल हाकिम फिल अव्वलियात अल अक़्ल नज़री, जबकि बदीहियात में हुक्म जो लगा है वो अक़्ल नज़री है। दूसरा फ़र्क, अस्सानी अन्नल क़ज़ियत तअदीबियत ला वाक़िअ इल्ला तताब्बुक़ आराइल उक़लाए। क़ज़ाया तअदीबियात के लिए फ़कत और फ़कत अगर हकीकत है तो आराए उक़ला का इत्तेफ़ाक है बस। लेकिन वल अव्वलियात लहा वाक़िउन ख़ारिजुन, क़ज़ाए बदीहियात अव्वलिया के लिए वक़ूए ख़ारिजी है, उसके लिए आरा मुत्तफ़िक़ हो या ना हो। नंबर 3, अन्नल क़ज़ियत तअदीबियत ला यजिबु अन यहकुम बिहा कुल्लु आक़िल लौ खुल्लिया नफ़्सहु। क़ज़िया तअदीबिया के बारे में ज़रूरी नहीं है कि हर अक्लमंद ज़ातन हुक्म लगाए। वलम यतअद्दब बिक़बूलिहा वल इतराबिहा, और ये भी लाज़मी नहीं है कि वो इनकी क़ज़ाया तअदीबिया को कबूल करे या उसके बारे में इतराफ़ करता हो। कमा क़ाल शेख और रईस हो, जिस तरह अबू अली सीना ने फरमाया लामा नक़ल ना हो मैंने इबारत, जिस तरह उनकी इबारत से नकल शुदा है फ़ीमा सबक फ़िल अम्र सानी, जो अम्र सानी में गुज़िश्ता बयान हो गया। वलैसे कज़ालिक अल क़ज़ियतुल अव्वलियतु, जबकि क़ज़िया अव्वलिया यानी बदिया ऐसे नहीं है, अल्लती यकफ़ी फ़ी तसव्वुर तरफ़ फ़िल हुक्म, जिसमें तरफ़ैन को तसव्वुर करना ही बस हुक्म लगाने में यकीन के लिए काफ़ी है। फ़इन्नहु लाबुद्द अन ला यशुज़्ज़ आक़िलुन फ़िल हुक्म बिहल अव्वल मुहलतिन, बस कोई भी अक्लमंद इस बात से खाली नहीं है कि बदहियात के बारे में यानी अव्वलियात के बारे में वो हुक्म लगाता है पहले ही मरहले में, यानी उसे गौर फिक्र की इस्तिलाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उसूल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र जिल्द नंबर 1 और 2 सफ़ा नंबर 231 से 32 और तालिक़ मुहक़्क़िक़ अस्फ़ानी किफ़ाया पर हुज्जत ज़न की बहस में सफ़ा नंबर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 124। वह हासिल मुख्तारहम, इनके नज़रे का जो इख्तियार शुदा नज़रिया है उनका खुलासा ये कि अन्नहुम इल्तज़म बित्तग़य्युर व तबद्दुल फ़ी नाहियतिल हुक्म, के ये इस बात के एतक़ाद हैं, मोतक़िद हैं कि हुक्म के जहत में तग़य्युर तबद्दुल आता है। वलाकिन क़ालू, लेकिन कहते हैं कि इन्न ज़ालिक ला यख़रुजुल हुक्म अनिल अहकामिल अक़लियत कमा तवहमुल अशाइरतु, कि ये बात हुक्म को खारिज नहीं करती अहकाम अक़ली के दायरे से, जिस तरह अशाइरा का भी गुमान है। फ़इन्नल अक़्ल अल अमली युदब्बिर मसालिह नौइल इंसान, अक़्ल अमली तदबीर करती है नौ इंसानी की मसलहत को। फ़इज़ा काना शैउन कसिद्क़ि ज़ा मसलहतिन, बस जब भी कोई चीज़ जो सच की मानत कोई मसलहत वाली होती है तो अदरक हुस्नहु, अक़्ल उसके अच्छाई को दर्क करती है। वजअल फ़ाइल मुस्तक़िल मद है, और सिद्क़ के फ़ाइल को लायके मिदहत करार देती है। वइज़ा इक़्तरन बिल मफ़सदत, और कोई चीज़ मफ़सद अल-मुल्ज़िमतिल इज्तिमाइयत, जो मफ़सदा लाज़िमा रखता है इज्तिमा मुआशरे के साथ, तो अदरक कुबहु, अक़्ल उसकी कबाहत को दर्क करती है। वजअल फ़ाइल मुस्तक़िल ज़म्म, और अक़्ल करार देती है इसके अंजाम देने वालों को काबिल मज़म्मत। बस फ़हुक्मुल अक़्लिल अमली यतग़य्यरु बिहस्बि तग़य्युर मसालिह वल मफ़ासिद, बस अक़्ल अमली का हुक्म जो है वो मसालिह व मफ़ासिद के लिहाज से तब्दील होता रहता है। वला युक़ास बिल अक़्ल नज़री, इस हुक्म अक़्ल अमली को मुक़ायसा नहीं किया जा सकता अक़्ल नज़री के हुक्म के साथ। अल्लज़ी ला तग़य्युर फ़ीह, वो हुक्म अक़्ल नज़री जिसमें तग़य्युर नहीं होता। बस फल उक़ला यहकुमून बिल अक़्लिल अमली बेहुस्निल अदल व क़ुब्हि ज़ुल्म बेएतबार मसालिह वल मफ़ासिद नौइयत, उक़ला हुक्म लगाते हैं अक़्ल अमली के ज़रिए से कि अदल अच्छा है, जुल्म बुरा है। वो मसलहत व मफ़सद नौइया यानी इंसानी मुआशरे के मसलहत व मफ़सद को देखे, ला बिमा हुवा अदलुन औ ज़ुल्मुन, ना के ज़ातन अदल ना के ज़ातन जुल्म। फ़तग़य्युरु ला यख़रुजुल हुक्म अनिल हुक्मिल अक़ली, ये जो तग़य्युर तबद्दुल आ रहा है कि बसा औक़ात जुल्म अच्छा है, बसा औक़ात यानी मसलहत को और मफसदे को देख के बसा औक़ात बुरा है, ये इसको हुक्म अक़ली से खारिज नहीं करता।
شاہ محترم فرمایا وفی ہے، اس میں اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ ان الازہر، کہ ظاہر بات یہ ہے کہ ان الانسان لخلی و عقلہ المجرد، انسان کو اپنی عقل کے ساتھ اگر چھوڑا جائے، رکھا جائے، تو یقضی بالبداہت، تو وضاحتاً عقل اس کی انسان فیصلہ دیتا ہے بداہتاً بحسن عدل و قبح ظلم، یعنی مسالے مفاسد کو نہ، وجوہات کو نہ در لحاظ میں رکھا جائے تو انسان کہتا ہے کہ عدل اچھا ہے، ظلم کبھی. کیوں؟ لکون العدل کمال الفاعل و ملائم للغرض من خلقتہ و ظلم نقصا منافرا، چونکہ عدل انجام دینے والے کے لیے، فاعل کے لیے کمال ہے، اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، چونکہ اس کے خلقت کا مقصد یہ ہے کہ عدل قائم کرے، اور ظلم نقص ہے، عیب ہے، کمال نہیں ہے، منافرت ہے، نفرت انگیزی کا سبب بنے گا اس کے انجام دینے والے سے. ولا يتوقف حکمه المذکور ولا تحقق الاجتماع البشری، اور یہ حکم جو ذکر کیا گیا یہ موقوف اس بات پہ نہیں ہے کہ اجتماعی معاشرہ انسانی کیا تقاضا کرتا ہے، وتطابق آرائہم، اور آرائے عقلاء پہ موقوف نہیں ہے. فإن لقضیۃ الحسن والقبح واقعا فی نفس الامر، بس حسن و قبح کہ قضیے کے لیے حقیقت ہے نفس الامر میں، یعنی آرائے عقلاء سے ہٹ کے، وہ کمال العدل و ملائمت، وہ ہے کہ عدل کمال ہے، مناسب ہے، وہ نقصان ظلم و منافرت، ظلم عیب ہے، نفرت ہے، سواء کان اجتماع املا، چاہے اس کے بارے میں اجتماعی اقوام ہو یا نہ ہو، سواء اتبق والا حسنی املا، چاہے عدل کے بارے میں عقلاء، آرائے اقوام متفق ہوں یا نہ ہوں. وہذا الکمال او النقص، یہ کمال عدل یا نقص ظلم هو الذي يدعو الانسان، انسان کو جو مجبور کرتا ہے المدح، کہ عدل انجام دینے والے کی ستائش کرے، او ذم، ظلم انجام دینے والے کی مذمت کرے. کما قال المحقق اللاہجی، جیسے کہ یہی بات فرمائی ہے محقق اللاہجی نے گوہر مراد صفحہ نمبر 246 پہ. ولذا نقول، اسی وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں ان تحسین و تقبیح ذاتیتین جاریان، حسنوں کو بھی ذاتی جاری ہوتے ہیں، فی حق الانسان الاولی، ابتدائی انسان کے بارے میں یہ جاری ہوتی ہیں. ولو کان واحدن، اگر جو ابتدائی انسان ایک ہی ہو، سب کے بارے میں نہیں. فإنه یجب علیہ، اس کے اوپر واجب ہے ابتدائی انسان کے بے حکم قاعدت حسن والقبح، کہ حسن و قبح کے قاعدے کے مطابق واجب ہے کوئی ابتدائی انسان کیا کرے، معرفت الباری تعالی، کہ خدا کی معرفت رکھے. کیوں؟ اگر معرفت نہیں رکھے گا لقبح تضییع حق المولا، کہ تو مولا جس نے اس کو پیدا کیا، نعمت دی، اس کا حق ضائع ہو جائے گا. لہٰذا معرفت ضروری ہے. وہ حسن شکر المنعم، اور منعم کا شکر بجا لانا اچھا ہے، جس نے نعمت دی ہے جاننا تو چاہیے وہ کون ہے. وہ یحکم بعقلہ، اور انسان اولی اپنے عقل کے ذریعے حکم لگاتا ہے وجوب ارسال نبی، خدا نے جو مجھے پیدا کیا ہے کسی مقصد کے لیے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خدا کوئی نمائندہ بھیجے، لاہتداء لی وظائف، تاکہ وہ نمائندہ نبی ہدایت کرے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی جانب. وعلی قبح العقاب بلا بیان، اور قبیح خدا کے لیے بغیر بتائے کسی کو عذاب کرے. وغیر ذلک من الاحکام العقلیۃ البدیہۃ، اس کے علاوہ اور بھی احکام عقلی اولیہ بدیہیہ ہیں. وہذہ الاحکام لا تتوقف علی وجود الاجتماع، یہ احکام تو موقوف نہیں ہیں اجتماع پر اور انسانی معاشرے کے اتفاق پر. فضلاً عن تطابق آراء علیہ، چجائے کہ کسی معاشرے کے یا عقلاء کے نظریات اس کے بارے میں اتفاق ہوں. ولہا واقع وراء الاجتماع بشری وارائم، ایسے احکام عقلی بدیہہ کے لیے حقائق موجود ہیں، واقعیت موجود ہے، انسانی معاشرے سے ہٹ کے بھی اور نظریات سے ہٹ کے بھی. ولیس ذالک، اور یہ نہیں ہے، یعنی واقعیت ہے تو نہیں ہے تو اسی وجہ سے کہ اللہ کمال عدل، چونکہ عدل کمال ہے، وہ ملائمت اور مناسب ہے. نقص ظلم منافرت ہوں، اور ظلم نقص عیب، نفرت انگیزی کا سبب بنتا ہے. اور اس کے لیے حقیقت موجود ہے، نہ کہ یہ فرض کی گئی باتیں ہیں، یا نہ یہ کہ اس کے بارے میں اتفاق کیا گیا اس لیے ایسے ہیں، نہیں، بلکہ کوئی اتفاق کرے یا نہ کہ آرا ہوں یا نہ ہو، اجتماعی معاشرے کا میں مصلحت و مفسدہ کا لحاظ ہو یا نہ ہو، ان کے اندر یہ حقیقت پائی جاتی ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر ہمارا ایک یہ بنے گا کہ کون سا حسن و قبح کا معنی ہے جس میں اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان اختلاف ہے. نمبر 2، عقل نظریہ اور عقل عملی کی تعریف بیان کریں. نمبر 3 اور آخری سوال یہ کہ مشہورات اور اولیات کے درمیان جو 3 فرق بیان کیے گئے ہیں
ان فرق کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔